Okay friends, now I am going to teach about capacitance. 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 Okay, my dear students, let us know what you mean by capacitance. See here I will draw a sphere of radius 5 meter and is made up of copper, and I will consider one more sphere of same radius, that is 5 meter, but it is made up of aluminum, and I will consider one more sphere of same radius, that is 5 meter, but it is made up of silver. Here what I have done, I have considered three spheres. First one is made up of copper, second one is made up of aluminum, third one is made up of silver. My dear students, all these three types of spheres are having same size, that is same radius, but the only difference is all are made up of different materials. Okay, now if I charge these three spheres, then what happens? Then the charge held by these conductors is different, even they are having same size. What it indicates? All these three spheres are having same size but made up of different materials. When we charge them, the charge holding capacity of these three spheres is different, even they are possessing same size. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇವೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು. ಇವು ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದ. ಈ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಎಬಿಲಿಟಿ of a conductor, ability of a conductor to hold the charge, to hold the charge, to hold the charge is called capacitance of the conductor. Capacitance. Getting the idea? ಏನಾಗುತ್ತೆ capacitance ಅಂದ್ರೆ ability of the conductor to hold the charge is called as capacitance. Okay, if I will give q amount of charge to any of these conductors, then its potential difference, that is its potential rises by 1 volt. That means by V volt. 1 coulomb of charge input, 1 coulomb of volt rise ಆಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, here q is the amount of charge given to one of the conductors. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ q ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆಗ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ? v ಅಮೌಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ q is the charge given to the conductor. When you apply a charge q, then its potential rises by v volt. That means if you go on increasing the charge, then v also increases. That is q is directly proportional to v. Getting the idea? q is the amount of charge held by the conductor. Because of this charge, v amount of potential has been rising. Okay, here q is directly proportional to v, such that the ratio q by v always remains constant. Getting the idea? Henge, see here, if I give 1 coulomb of charge to the conductor, then its potential rises by 1 volt, then 1 by 1 is again 1. Okay, if I give 2 coulomb of charge to the conductor, then its potential rises by 2 volt, then 2 by 2 is again 1.
Okay, if I will give 10 coulomb of charge to the conductor, then its potential rises by 10 volt, then 10 by 10 is again 1. In this way, the ratio Q by V always remains constant in all cases. That's why Q is directly proportional to V. If Q increases, then V also increases, such that the ratio Q by V always remains constant. And this constant is indicating what? This constant is indicating the ability of the conductor to hold the charge. That's why this constant is called what? Capacitance of the conductor, which is denoted by capital letter C. That's why the capacitance of the conductor is defined as the ratio of amount of charge on the conductor to its electric potential. This is the definition of capacitance. In general, capacitance means what? Ability of a conductor to hold the charge. How it is defined? It is defined as the ratio of amount of charge held by the conductor to its electric potential. And one more thing you should remember, the SI unit of capacitance of the conductor is coulomb per volt or farad. Now let me talk about definition of farad. Definition of 1 farad. What do you mean by definition of 1 farad? We have C equal to Q upon V. If 1 coulomb of charge is required to raise the potential 1 volt, then capacitance of the conductor is said to be 1 farad. This is the definition of 1 farad. Now define 1 farad. Capacitance of the conductor is said to be 1 farad. Sorry, capacitance of the conductor is said to be 1 farad if 1 coulomb of charge is required to raise its potential by 1 volt. Now the capacitance of the conductor 1 farad ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 1 coulomb of charge ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆಗಬೇಕು 1 ವೋಲ್ಟ್ ರೈಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ 1 farad ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. This is the definition of farad. Now one more thing, see here. Now let us derive an expression for capacitance of the spherical conductor. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹೌದಾ? ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ r. Okay, now I will give small q amount of charge to this spherical conductor, which distributes uniformly over outer surface of the conductor. Even though the charges are located on the here q amount of charge is located on the surface, but it is concentrated. It is concentrated at the center of the sphere. Getting the idea? See here now. If q amount of charge is present on the surface of the sphere, then what is the capacitance of this spherical conductor? That we are going to derive. Okay, so here we are going to derive an expression for capacitance of spherical conductor. We are going to derive the expression for capacitance of the spherical conductor. Consider a spherical conductor of radius r. Let Q be the charge held by the spherical conductor. Okay, here I will write here r implies what? Radius of spherical conductor. Radius of spherical conductor. Q implies what? Charge held by spherical conductor. Charge held by spherical conductor. Okay, now
we are going to derive the expression for capacitance of this spherical conductor. That is charge holding capacity of this spherical conductor. We know that C is equal to what? Q upon V. And capital Q means what? Charge held by the conductor. How much it is? Small to Q. Now we want V. V is equal to what? What is the electric potential on the surface of the sphere due to the charge Q, which is constant at the center of the sphere? That we have to find. Okay, electric potential at any point on the surface of sphere. Electric potential at any point ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚಾರ್ಜ್ Q. Electric potential at any point on the surface of the sphere due to a charge small to Q is what? Equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon R, called as equation 1. This is the electric potential at any point on the surface of the sphere due to the charge Q. Okay, if the point is lying here, then electric potential at point P at this point the charge Q is this much. R is the distance of this point from the charge Q. Okay, this is the potential at any point on the surface of the sphere due to the charge Q. Okay, also we have capacitance of the conductor is given by amount of charge held by the conductor to its electric potential, called as equation 2. Therefore C is equal to, what is the amount of charge held by the conductor? That is small Q divided by what is the potential at any point on the surface of the sphere? 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon R. Q gets cancelled. Therefore C is equal to 4 pi epsilon naught into R, called as equation 3. This is the expression for electric potential. This is the expression for capacitance of the spherical conductor. That is, capacitance of the spherical conductor is always equal to 4 pi epsilon naught times of its radius. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ಗೆ 4 pi epsilon naught ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. Capacitance of the spherical conductor is always equal to 4 pi epsilon naught times of radius of the spherical conductor. This is the expression. This is for 2 to 3 marks. The examination is going to ask. Now I will consider one more thing here. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ 1 ಮೈಕ್ರೋ ಫರಾಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? 1 ಮೈಕ್ರೋ ಫರಾಡ್ ಇರಬೇಕು. ಹಂಗಾರ ಆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು, ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ 1 ಮೈಕ್ರೋ ಫರಾಡ್, ನೋಡಿ 1 ಮೈಕ್ರೋ ಫರಾಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ 1 ಮೈಕ್ರೋ ಫರಾಡ್. ಹಂಗಾರ ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಇದರ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇದು ರೈತಂದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನೋಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 ಮೈಕ್ರೋ ಫರಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 × 10⁻⁻6 ಫರಾಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದಾ? ಹಂಗಾರ we have the spherical conductor la capacitance of the spherical conductor is always equal to 4 pi epsilon naught times of radius of the spherical conductor. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, r ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತೀನಿ. r equal to c upon 4 pi epsilon naught ಆಗಿದೆ.
ಹೌದಾ? ಹಂಗಾರೆ ಆರ್ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್. ಸಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ? 1 × 10⁻⁶ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 1/4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9 × 10⁹ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಹೌದಾ? ಹಂಗಾರೆ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 × 10⁻³ ಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದ್ರೆ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಅಂದರೆ ನಾವು 1 ಮೈಕ್ರೋಫರಾಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು? 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಹೈಲಿ ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಅಂದಾಗ ನಾವು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸೋಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೈಲಿ ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ನೋಡಿ, ಬರೀ 1 ಮೈಕ್ರೋಫರಾಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೇಕಂದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿವೈಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿವೈಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಡಿವೈಸಸ್ ಹೆಂಗಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ಸೈಜ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಣ್ಣವು, ಆದರೆ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಸೈಜ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ದು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದು. ಹಂಗಾರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ which is available in small sizes but store a large amount of charge. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಚಾರ್ಜನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗಾರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್? ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್, it is a device which is used to store the charge, ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಹೆಂಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇದ್ರು ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದ. ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನೇನು ಇರ್ತದ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 thin parallel metallic plates. ಏನಿರ್ತಾವ? 2 thin parallel metallic plates. 2 ತೆಳುವಾದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. which are separated by a small distance, say d. ಒಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಐಡಿಯಾ? ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜನರಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಸಿ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲೇಟ್ ಎಮ್ ಅನ್ನೋಣ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಎನ್ ಅನ್ನು. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಮ್ ಟು ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ and the negative terminal of a battery is connected to the plate N. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಐತೆ, ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಐತೆ, ಇನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಯಾವುದೇ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಫ್ ಐತಿ, ಯಾವುದೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಮ್? ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಮ್ ಇಸ್ 0. What is total charge on plate N? It is also 0. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಮ್ Q is equal to 0. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವೋ ಅಷ್ಟೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದಾವ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗೈತಿ 0 ಆಗೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದಾವ ಅಷ್ಟೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದಾವ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ 0 ಆಗೈತಿ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ 0 ಆಗೈತಿ ಎರಡು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಚಾರ್ಜ್ 0 ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆತೀಗ. ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಐತಿ. ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಮ್. ನೀವು ಪ್ಲೇಟ್ ಎಮ್ ಅನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ 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 ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 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 ಮೈನಸ್, ಈ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ 0 ಆಗಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಈಗ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ತಗೊಳ್ತೈತಿ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ತದ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ನೋಡ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಂದು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂತು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೀವಿ, V ವೋಲ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಷ್ಟು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು 8 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ V. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟು, V = 8 ವೋಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, 8 ವೋಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ 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 ನೆಗೆಟಿವ್ 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 ನೆಗೆಟಿವ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದಾವೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಅಗೇನ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಗ 8 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ 8 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಿಯರ್ 8 ವೋಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ವೋಲ್ಟ್ದಿಂದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. 8 ವೋಲ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇರ್ತದೆ, ಆಫ್ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೀವೇನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನ. ಏನು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್, ಏನೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನ. ಇದು ಪ್ಲೇಟ್ ಎಮ್, ಇದು ಪ್ಲೇಟ್ ಎನ್. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ 0 ವೋಲ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಏನಾಗ್ತದ, 8 ವೋಲ್ಟ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ, ಐ ಮೀನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ 8 ವೋಲ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಜಗ್ಗಲ್ಪಡ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿರಿ, ಇನಿಷಿಯಲಿ 0 ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು, ಸಿಯರ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇದೊಂದು ಹೋಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇದೊಂದು ಹೋಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇದೊಂದು ಹೋಯಿತು. ಹೀಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆದಂಗ ಇದು 1 ವೋಲ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತದ. ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ 2 ವೋಲ್ಟ, ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಂದ್ರೆ 3 ವೋಲ್ಟ, ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಂದ್ರೆ 4 ವೋಲ್ಟ. ಹಿಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದ, ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಈ ಕಡೆ ಹೋದಂಗೆ. ಹಿಯರ್ plate M is connected to the positive terminal of the battery. This positive terminal attracts the
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಂ. ಹೌದಾ? ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಈ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 0 ವೋಲ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನ. ಇದು 1 ವೋಲ್ಟ್ 2 ವೋಲ್ಟ್ 3 ವೋಲ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಗ್ರಾಜುಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತಿ. ಇವು ಹೆಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾಸ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 8 ವೋಲ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸೀಸ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಈ ಕಡೆ ಜಗ್ಗಲ್ಪಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟು ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಈ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಂ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸೀಸ್ಡ್. ಆವಾಗ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗಿದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೈತಿ, ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗ್ಯಾದರ್ ಆದ. ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಂ ಆಲ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ ಎನ್ ಬೈ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 8 ವೋಲ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಿಲ್ತತಿ, ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಿಂತು ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಿಂತು ಬರ್ತದ. ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ by losing electrons plate M becomes positively charged, by gaining electrons plate N becomes negative charge. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೇಮ್ ವೈರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಲ್ಬ್ ಹಚ್ಚೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಆಫ್ ಐತಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಜಾಗ ಬಲ್ಬ್ ಬಿಟ್ಟನ. ಈಗ ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋ ಆಗತ್ತೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಆವಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲೇನು ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗ್ಯಾವಲ್ಲ, ಇವು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತಾವ, ಈ ಕಡೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತಾವ, ಈ ಕಡೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತಾವ. ಹೊಳ್ಳಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅವಾಗ ಇದು ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಏನೈತಿ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಯಿತು, ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ನೆಗೆಟಿವ್. ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಗ್ಲೋ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, 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 ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಈ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಯಿತು, ಇದ್ರದ್ದು 0 ಆಯಿತು, ಇದ್ರದ್ದು 0 ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಗಲ್ಲ ಏನು ಕರಿದ್ವಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಕತಿ. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ರಿ, ಬಲ್ಬ್ ಇಡರಲ್ಲೇ. ಆವಾಗ ಈ ಏನಿಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋ ಆಗತಿ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಈಗ ಅಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಇದು ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇದು ಆಫ್ ಆಗ್ತದ. ನೋಡಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಈ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ ಚಾರ್ಜ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಮ್. ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗತಿ, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲು ಡೆವಲಪ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋದು. ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಅವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತೆಗೆದ ಬಲ್ಬರ ಹಚ್ಚಿರಿ, ಏನಾರ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಡೆ ಬರಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದರ ಪರ್ಪೋಸಿಗೆ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತೆಗಿತೀವಿ. ಲೈಟ್ ಹೋಗಿತ್ತಪ್ಪ, ಈಗ ಲೈಟ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈ ಬಲ್ಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಬಿಡ್ರಿ, ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಆವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಗೂ ನಾವು ಲೈಟನ್ನು ಗ್ಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ? ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ expression for capacitance of parallel plate capacitor. Parallel
ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, expression for capacitance of parallel plate capacitor. Here I will draw. Consider a parallel plate capacitor. Okay, it is containing 2 parallel metallic conductors. Let D be the distance between the 2 plates. This is the first plate, this is the second plate. Okay, now I will connect the battery to this parallel plate capacitor. Then this positive terminal, this negative terminal. Battery provides a potential V volt. Because of this V, what happens? Whatever the electrons present in the first plate are moving in this direction and get collected here. By losing 1 electrons, it becomes positive charge. ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಮತ್ತೊಂದು ಬಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಮತ್ತೊಂದು ಬಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಈ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆದಂಗೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾವ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ವಿ ಮತ್ತು ವಿ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಇವೆರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತವೆ, ಬೈ ಲೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್, ಬೈ ಗೇನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೈತಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಅದನ್ನ ನಾನು ಬರೀತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. Distance between the plates, distance between the plates of capacitor. Okay, and V is the potential. V is the potential supplied by battery. Supplied by a battery. Okay, V potential apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟಾಯ್ತು? E electric field set up between the plates of a capacitor. Okay, now see here, ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹೌದಾ? ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಥಿನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಇದೊಂದು ಥಿನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ at a point P due to this positively charged plate sheet acts in this direction. ಇದಕ್ಕೆ E1 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, electric intensity at a point P due to this charged plane sheet E1 is given by what? Sigma divided by 2 epsilon naught. ಯಾವ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್, ದಿಸ್ ಮಚ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ at a point P due to this negatively charged second plate E2 is also sigma divided by 2 epsilon. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡರದ್ದು ಒಂದೇ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಐ ಮೀನ್ ಒಂದೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಇದ್ರದ್ದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐತಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏರಿಯಾ. ಹೀಗಾಗಿ E1 ಮತ್ತು E2 ಈಕ್ವಲ್ ಸೇಮ್ ಅದಾವ. ಬಟ್ ಈ E2 ಯಾವ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ? ಇದು ಈ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಐತಿ. ಅಂದರೆ E1 E2 ಎರಡು ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದಾವ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್.
ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ at point P due to both the plates is given by electric field at any point between the plates is given by capital E equal to E1 plus E2 ಪ್ಲಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ E1 E2 ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗತ್ತವ ಹಾಗಾದ್ರೆ E is equal to sigma divided by 2 epsilon naught plus sigma divided by 2 epsilon naught. మరి ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು E equal to ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು 2 sigma divided by 2 epsilon naught ಆಯ್ತು 2 cancel sigma divided by epsilon naught. Call that equation 1. This is the electric field at any point between the plates of the capacitor. ಆಮೇಲೆ also we have previous ಬಿಡಿಸಿದ್ರಿ relation between electric field and electric potential. ನೋಡಿ E is equal to V by D R. Previous E is equal to dV by dr ಅಂದಿದೆ. dV ಅಂದ್ರೆ potential difference between the plates, dr ಅಂದ್ರೆ distance between the plates ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾರು ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ನೆನಪೈತಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಇತ್ತು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಆವಾಗ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಆರ್ ಅಂದಿದ್ರಿ ಡಿ ವಿ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲೇ ವಿ ಎಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಐತಿ ಇಲ್ಲೇ ಡಿ ಆರ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಆರ್ ಬದಲಿ ಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಡಿ ಆರ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಆರ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಇತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನೈತಿ ವಿ ಆಗೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ವಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿ ಆರ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓಕೆ that implies ಇದೇನು ಹೇಳ್ತದ V is equal to E into D ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ right call it as equation 2 E is equal to V by D or V is equal to E to D ಹಂಗಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ V is equal to E ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಬಂತೆ E ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ D ka D into D V is equal to sigma ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ Q by A ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಹೌದಾ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ is equal to Q by A ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯಿತು Q D ಇಡ್ರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ A into epsilon naught ಆಯಿತು ಹೌದಾ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 3 ಓಕೆ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ Q by V ಈ V ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೆ Q by V equal to epsilon naught into A divided by D ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ Q by V the ratio of amount of charge held by the conductor to the electric potential is nothing but C is equal to epsilon naught into A divided by D called as equation 4. This is the expression for capacitance of the parallel plate capacitor and this is for 5 marks. Okay, ಐದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಆಫ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್ ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗ್ತೈತಿ C is equal to epsilon naught into epsilon r into A divided by D ಆಗ್ತದ called as equation 5. Okay, this is the expression for capacitance of the parallel plate capacitor 100% 5 marks ಇದೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೇಳ್ರಿ ನೋಟ್